Hi everyone, I hope all are well. Okay, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ గాస్ థీరం. ఓకే, అండ్ దట్ అప్లికేషన్స్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ we are discussing. Okay, so anyone not watching that videos, so in this video I am giving the description, please watch in that videos. This is the very important topic. Okay, so this topic is very important in MSET, JEE, NEET as well as AP and TS board of intermediate exams. Okay, so kabatti andaru jaagrattaga vinandi this one. Okay, సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ గెట్ ద లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ మై ఛానల్. ఓకే, సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్తే గాస్ థీరం. ఓకే, సో గాస్ థీరం యాక్చువల్లీ దిస్ థీరం ఈజ్ ఏ ఇమాజినరీ థీరం. ఓకే, గాస్ థీరం అంటే ఇది ఒక ఇమాజినరీ థీరం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రియల్. So we have to imagine that surface is enclosing in this particular charge. So that is the Gauss theorem is a imaginary theorem, imaginary surface. Okay, now keep in your mind. How we can define the Gauss theorem? Gauss theorem is defined as the total electric flux is enclosed by the surface is equal to the 1 by epsilon times of the net charge. 1 by epsilon times of the net charge. So that is the Gauss theorem definition. అందరికి అర్థమైంది కదండి. గాస్ థీరం అనేది రియాలిటీలో ఉండదు, దాన్ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us consider. So here one point charge I am taking. So this point charge, positive charge or negative charge, whatever it may be, later we are discussing. Positive charge means positive value we will get, negative charge means negative value we will get. So in this charge, so I am taking one circular imaginary surface. Okay, now electric field within the surface only having no. So this is imaginary surface. Within the surface only enclosed. So now this Q is enclosing surface. This surface is enclosing, no? Okay na? So Q is enclosed. Now this is the Gaussian surface. This surface name is called Gaussian surface. మరి ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ ఎప్పుడు మనం సర్క్యులర్ పాత్రలోనే తీసుకోవాలంటే దానికి రూల్ ఏం లేదండి. ఓకే, ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ సర్క్యులర్ పాత్రలోనే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మీకు స్క్వేర్ అయినా తీసుకోండి, లేదంటే సిలిండ్రికల్ షేప్ అయినా, ఎనీ షేప్ యూ కెన్ టేక్, నో ప్రాబ్లం. But what is the condition? Charges must inside the Gaussian sphere. We have to imagine inside the Gaussian sphere. మళ్ళీ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, సార్ గాసియన్ సర్ఫేస్లో మీరు అన్నీ ఇక్కడ 4 to 5 డయాగ్రామ్స్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. ఇన్ దిస్ 4 to 5 డయాగ్రామ్స్ దిస్ చార్జ్ ఆల్వేస్ లొకేటింగ్ ఎట్ ద సెంటర్. ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ? మీన్స్ దట్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ. ఓకేనా? సో ఈ ఛార్జ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్కి సెంటర్లోనే ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదండి. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ గాసియన్ సర్ఫేస్. ఓకేనా? మేబీ ఛార్జ్ ఈజ్ ప్లేసింగ్ హియర్. సో దిస్ ఛార్జ్ ఆల్సో అగైన్ ప్లేసింగ్ ఇన్సైడ్ ద గాసియన్ స్పియర్ ఓన్లీ, నో. సీ హియర్ గాసియన్ సర్ఫేస్ కేస్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అమ్మా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ కేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఓన్లీ. So all number of electric field lines are passing through this point charge only, no. So this Gaussian surface is covering to the all electric field lines. Okay na? Here also exactly center also same. Okay na? So here also that is positive charge only, no. All electric field lines are okay na, passing through the inside the Gaussian surface only. So you can keep here also again passing here only. You can keep here also, you can keep here also. Electric field lines are passing inside the Gaussian surface only. So means that Gaussian surface is covering electric field lines also. కాబట్టి ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్లో దాని పొజిషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఛార్జ్ అనేది, అది ఖచ్చితంగా ఇన్సైడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, గాసియన్ సర్ఫేస్కి ఇన్సైడ్ ఉంటే సరిపోతుంది, మనం గాస్ థీరం అనే దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు.
ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లోనే ఉంటే గాస్ థియరం అప్లై చేయాలనే రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా. అదేవిధంగా ఈ గాస్ థియరంకి పర్టికులర్ షేప్ కూడా ఏం లేదు. ఓకేనా. సో వీ కెన్ ఇమాజిన్ ఎనీ షేప్ అవర్ కన్వీనియంట్ పర్పస్. యూ కెన్ ఇమాజిన్ సర్క్యులర్ షేప్, ఇమాజిన్ స్క్వేర్ షేప్, ఇమాజిన్ రెక్టాంగులర్ షేప్, ఇమాజిన్ సిలిండ్రికల్ షేప్, ఎనీ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్. ఓకే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో పర్టికులర్ షేప్స్ ఐ ఇమాజిన్ అమ్మా. You can like imagine irregular shape. This is one irregular shape. All are the Gaussian surfaces only. Okay, clear everyone? So simply I am giving definition. But equation లో మనం ఎలా రాసుకుందాం Gaussian theorem అంటే ఓకే, ఒక ఫార్ములా పద్ధతిలో మనం Gaussian surface ని రాస్తే ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ Gauss theorem is depending on electric flux only. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం మనం? ఫైతో డినోట్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ను φE. సో φE ఈజ్ ఈక్వల్డ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ φE ఈజ్ ఈక్వల్డ్. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటో. సో దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ E డాట్ ds. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనేది హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈక్వల్ అమ్మా? 1/ε0 టైమ్స్ ఆఫ్ ది నెట్ ఛార్జ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా, జనరల్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా, దిస్ వన్ ఈక్వేషన్ 1. కానీ అకార్డింగ్ టు ది గాసియన్ థీరం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ 1/ε0 టైమ్స్ ఇంటూ క్యూ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు ది 1/ε0 టైమ్ ఇంటూ నెట్ ఛార్జ్ క్యూ. ఓకేనా. So this is the second equation. Simply compare equation 1 and 2. What we can write? Okay na. So surface integral E dot ds is equal to q by epsilon naught. That only we can write here common φE. Okay, for suppose inside the Gaussian surface n number of charges is there. So in that case how we can define? N number of charges is there means we can define like this. So φE is equal to 1/ε0 is constant amma. Okay na. So n number of charges or I number of charges is there means I is equal to 1 to I is equal to n. Okay, so ఇలా కూడా మనం డినోట్ చేయొచ్చు గాస్ థియరాన్ని. ఓకే, అందరికి అర్థమైంది కదండి. ఇది ఈ ఫార్ములా ఈక్వేషన్ 1ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఈక్వేషన్ 2ని అకార్డింగ్ టు ది గాసియన్ థియరం డెఫినేషన్ నుంచి తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్సే ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్సే ఉంది, రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్సెసేగా. కాబట్టి ఈక్వేషన్ 1ని 2ని ఈక్వేట్ చేశా. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2. ఈ రెండు ఫైలే ఉన్నాయండి. కాబట్టి φE సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ E డాట్ ds ఈజ్ ఈక్వల్ టు q/ε0 సింపుల్గా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద గాస్ థియరం. మరి గాస్ థియరంకి ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ప్రూఫ్ ఉందండి. ఆ ప్రూఫ్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, ప్రూఫ్ ఆఫ్ గాస్ థియరం ఫర్ స్పెరికల్లీ సిమెట్రిక్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నానండి నేను? స్పెరికల్లీ సిమెట్రిక్ సర్ఫేస్. సో స్పెరికల్ బాడీ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్పెరికల్ సిమెట్రిక్ సర్ఫేస్. సో ఇన్ దట్ సిమెట్రిక్ సర్ఫేస్ దిస్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఎట్లాంటి సర్ఫేస్? ఇది ఇమాజినరీ సర్ఫేస్. ఓకేనా. ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అనేది ఇమాజినరీ సర్ఫేస్. ఈ ఇమాజినరీ సర్ఫేస్లో మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ పాయింట్లో నేను పాయింట్ ఛార్జ్ని తీసుకున్నా. ఓకే, గాస్ థియరం అప్లై అవుతుందిగా. గాస్ థియరం ఎప్పుడు అప్లై అవ్వదు? ఈ ఛార్జ్ బయట ఉంటే అప్లై అవ్వదు. ఓకే, వెన్ దిస్ ఛార్జ్ ఈజ్ ప్లేసింగ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ దట్ టైమ్ గాస్ థియరం ఈజ్ నాట్ అప్లైయింగ్. ఓకే, ఈ సర్ఫేస్లో నువ్వు ఛార్జ్ ఎక్కడైనా పెట్టేసినా కానీ గాస్ థియరం అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ మనం ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏరియా వెక్టర్ని కూడా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియాని నేను తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇన్ దిస్ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే మనం ఏరియా తీసుకుంటామో దానికి మనం ఏరియా వెక్టర్ని డ్రా చేయాలి. అంటే నార్మల్గా okay, so this is area vector and that is a very very small area. No, n cap is unit vector into small surface elemental surface. ఇక్కడే సేమ్ ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుందండి? ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని
ఓకేనా, ఎమిట్ చేస్తా అవుట్ సైడ్కి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నవ్ electric field and area vector both are in the same side only, both are parallel. Theta is equal to 0. ఈ theta is equal to 0, ఫ్లక్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఓకేనా, ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వెరీ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంటుందండి, ఫ్లక్స్ కూడా చాలా తక్కువే ఉంటుంది. ఇదే మొత్తం సర్ఫేస్లో అయితే ఫ్లక్స్ 5 ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లక్స్ కొంచెమే ఉంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్ ది స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఫ్లక్స్ d/e ఈజ్ ఈక్వల్, ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటండి, E డాట్ ds. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ టోటల్ ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్, టోటల్ స్పెరికల్ సిమెట్రికల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఈ మొత్తం సర్ఫేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, సో కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ యూ కెన్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఈ డాట్ డిఎస్. సో ఇంటిగ్రల్ d5 అంటే మనం ఓకే మొత్తం ఫ్లక్స్ని కనుక్కుంటాం కదా, వి గెట్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా, జనరల్ ఫార్ములా 1/4πε0 q/r². ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ మీరు r అనుకోండి, 1/4πε0 q/r². సో ఇంటిగ్రల్ 1/4πε0 ఓకే q/r² ఇంటూ ఇక్కడ ds కూడా ఉంది కండి, ఆ ds అని రాసేసా. ఇప్పుడు ఈ 1/4πε0 q/r² అనేది కాన్స్టెంట్. ఓకే, బికాస్ చార్జ్ q1 ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకేనా, 1/4πε0 we know 9 × 10⁻⁹ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. r ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఓన్లీ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటండి, మనం మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కుంటున్నాం కదా ఫ్లక్స్, కాబట్టి ds ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. ఏదైతే చేంజ్ అవుతుందో ఆ చేంజ్ అయ్యే టర్మ్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, so which term is changing, that term only we can apply the integration. So right remaining are the constant, no constant you can write in outside. So phi-e is equal 1/4πε0 q/r² into ds. ఓకే, ds అనేది ఏంటండి, సర్ఫేస్ ఏరియా. సో స్పెరికల్ బాడీకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. ఓకే, phi-e is equal to 1/4πε0 q/r² into సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్కి సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా 4πr². ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏవేవి క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ అన్నిటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. 4π ఈ 4πని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా, r² క్యాన్సిల్. So what are the remaining terms, phi-e is equal q/ε0. ఓకే, సో ఇదే కదండి మనం రాసింది అకార్డింగ్ టు ది గాస్ థియరం డెఫినేషన్ నుండి కూడా. సో వీ గెట్ ద గాస్ థియరం, అకార్డింగ్ టు ది గాస్ థియరం వీ గెట్ ద గాస్ థియరం ఫార్ములా. phi-e is equal to q/ε0. మళ్ళీ మనకి ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ε0 అంటే ఏంటండి, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఆ వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు, అది ఎంతండి, 8.85 × 10⁻⁻12 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కూలుమ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఆ వాల్యూ కూడా రాసేసా నేను. ఇప్పుడు మరి ఏదైనా మీడియం ఉందనుకోండి, ఆ మీడియం ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఏదైనా మీడియం ఉంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ ఛార్జ్ ఏదైనా మీడియంలో మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు మరి పర్మిటివిటీ ఫ్రీ స్పేస్ అనేది అప్లై కాదు కదండి. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, సో దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ సిస్టమ్ అంతా మనం ఎక్కడో ఒక గ్లాస్ మీడియంలో పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఎయిర్ మీడియం కానీ వ్యాక్యూమ్ కానీ ఫ్రీ స్పేస్ అని పిలుస్తామని మనకు తెలుసు ముందే. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ప్రజెంట్ దిస్ టోటల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ఇమాజిన్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్. గ్లాస్ అనేది డిఫరెంట్ మీడియం. ఓకే, సో వ్యాక్యూమ్ ఎయిర్ కంపేరింగ్ టు ది గ్లాస్ హ్యావింగ్ మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్.
In that case we can use the dielectric constant concept. సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా phi E is equal K into Q by K into epsilon naught. Here K is dielectric constant. K is dielectric constant. ఓకే సో పార్ట్ 2 వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కూలుమ్స్ లా దగ్గర. ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఎనీ మీడియం ఈజ్ దేర్, ఇన్ దట్ కేస్ హౌ వీ కెన్ రైట్ జస్ట్ సింప్లీ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ కేస్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియోస్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అవైలబుల్ నౌ. ఓకే సో డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమని రాస్తామండి, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం బై పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఈ ఎప్సిలాన్ అంటే మీనింగ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం, ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే మీనింగ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఈ K దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అదే ఎయిర్ మీడియం అనుకోండి, K వాల్యూ ఎంతండి, వ్యాక్యూమ్కి ఎయిర్కి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 1 ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఓకే ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్. ఓకే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంది ఎయిర్ మీడియంలో. ఓకే నౌ ఇప్పుడు దేంట్లో ఎక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం, గ్లాస్ మీడియంలో ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం కదా, K నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ ఎయిర్ అండ్ వ్యాక్యూమ్ K వాల్యూ సంథింగ్ హ్యావింగ్ K నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఫార్ములా, యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్. phi E is equal to Q by K value epsilon by epsilon naught cancel, phi E is equal Q by epsilon. Okay, so for suppose medium is there, electric flux formula in Gauss theorem Q by epsilon. Medium is not there in free space, we can use Q by epsilon naught. Okay, clear? సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ గాస్ లాకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందామండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ టు మీ, గెట్ ద లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ మై ఛానల్.